जय जगन्नाथ। नमस्कार दर्शक बंधु, आज राशिफल कार्यक्रम को आपण मानक हृदय स्वागत। आंभर यही राशिफल चंद्रंकर गोचर गणना को नहीं आधारित। आसंतु जानिबा आज दिन विषय। आज आश्विन मास 21 दिन अक्टोबर 7 तारीख सोमवार। आज तिथि नक्षत्र हेउची आश्विन शुक्ल पक्ष चतुर्थी तिथि मल प्राग 6टा 9 पर्यंत रहुची। अनुराधा नक्षत्र राति 11:40 पर्यंत रहुची। वृश्चिक चंद्र अहोरात्र 60 दंड। आजिर घात चंद्र कौनसी राशिर नाही। आजिर निषिद्ध खाद्य हेउची मूलक बा मूला प्रातः 6टा 9 पर बिल्व बा बेल भोजन निषेध। आजिर शुभ बेला रातरु दिबा 7:16 मध्य पुणी 8:52 पर 11:16 मध्य एथिला आज दिन विषय। आसंतु जानिबा समस्त 12टी राशिर राशिफल विषय। प्रथमे जानिबा मेष राशि विषय। आजिर दिनटी प्रतिकूलता भरा रहिबो। शारीरिक फूर्तिर आज अभाव होई पारे एवं मानसिक रूप रे मध्य चिंता रही पारे। पत्नी सहित कलहर प्रसंग बनी पारे अथवा मनमालिन्य होई पारे। मातांकर स्वास्थ्यर चिंता होई पारे। संबंधी मानक सहित मनमालिन्यर प्रसंग बनी पारे। मध्याह्न पर आज दिनटी आनंददायक बीतिब। प्रतिद्वंदी मानक सामने विजयर स्वाद प्राप्ति करि पारिबे। स्वजन मानक सहित आज भेट हेब। मानसिक रूप से प्रसन्नता बनिब। धार्मिक यात्रा रे मध्य आनंदर अनुभव करिबे। संबंध रे उठुथिबा भावना आपणक मन को चिंताशील करिब। आज स्वास्थ्य नरम रही पारे। वैचारिक मतभेद कारण मानसिक चिंता रहिब। आपण शारीरिक एवं मानसिक रूप से अनुकूलता अनुभव करिबे। अचानक धन प्राप्ति योग रहिछि। व्यवसाय मानक मध्य लाभ मिलिब। वैचारिक रूप से नकारात्मकता आपणक उपरे प्रभुत्व न जमाऊ यार ध्यान रखिबे। एथिला मेष राशि विषय। आसंतु जानिबा वृष राशि विषय। आज धार्मिक यात्रा होई पारे। आपण निर्धारित कार्य गुड़ी को आज संपन्न करि पारिबे। शारीरिक एवं मानसिक सुस्थता रहिबो। एहा द्वारा फूर्ति एवं प्रसन्नता रहिबो। परिवार रे मांगलिक प्रसंग बनिबो। स्वजन मानक सहित होइथिबा साक्षात रे मन प्रसन्न रहिबो। सामाजिक रूप से आपणकर मान प्रतिष्ठा बुद्धि हेबो। धार्मिक एवं आध्यात्मिक विषय गुड़िक रुचि रहिबारु सही कार्य गुड़िक पछरे व्यस्तता रहिबो तथा तांको पछरे खर्च मध्य होई पारे। कोर्ट कचेरी संबंधित कार्य उपस्थित हेबो। व्यवसाय कार्य गुड़िक विघ्न उपस्थित हेबो। स्नेहीजन मानक प्रतिष्ठा रे हानि होई पारे। शारीरिक फूर्ति तथा मानसिक प्रसन्नता रे अभाव अनुभव करिबे। मध्याह्न पर भाग्य आपणको साथी रहिबो। व्यवसाय क्षेत्र में आपणको पई आज लाभदायक दिन अटे। मित्र मानक सहित भेट हेबारु मन रे आनंद रहिबो। तांको सहित यात्रार आयोजन मध्य होई पारे। एथिला वृष राशि विषय। आसंतु जानिबा मिथुन राशि विषय। व्यवसाय दृष्टि रे आज आपणको पई लाभदायी दिन अटे। आपणको कार्य सफलता कारण उपरिस्थ अधिकारी आपणको उपरे प्रसन्न रहिबे। व्यवसाय रे उत्थानर मध्य जोग रहिछि। व्यापारी मानक व्यापार रे लाभ हेबो तथा तांकर कार्य क्षेत्र रे वृद्धि मध्य हेबो। पितांको ठारू लाभ हेबो। परिवार रे वातावरण आनंददायी रहिबो। मान प्रतिष्ठा रे बुद्धि हेबो। दुख जातना सह उद्वेग देखा देई पारे। किछि मिश्रित फलाफल पाइबे। नैथिबा दायित्व ठीक भाव में तुलाइबा को चेष्टा करंतु। टिके परिश्रम अधिक पड़ी पारे। उत्तम व्यवहार सहनशीलता बल रे केतेक नकारात्मक स्थिति को एड़ाई पारिबे। जदि आपण जने व्यवसायी तेबे कारोबार रे सचोटता अवलंबन करंतु। दूर यात्रा बा विदेश यात्रा योजना को स्थगित रखंतु। निज काम निज इच्छा रे समाप्त न करिबारु आपण मानसिक स्तर रे विचलित होई पारंती। सांग मानक सफलता को देखी ईर्षा करंतु नाही। आपणको पई से बहु दिन आसीबा को विलंब नाही। आर्थिक दृष्टि समय टिके कष्टकर होई पारे। खर्च को नियंत्रण रखंतु। स्वास्थ्यर सर्वदा अधिक ध्यान आवश्यक करे। पेट जनित समस्या भोग करि पारंती। इष्ट मनशील
ହୋଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଅଶୁଭ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଏଡ଼ାଇ ପାରିବେ। ଭୟର ବାତାବରଣ ସହ ମାନସିକ ଅଶାନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ହାତ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଆପଣଙ୍କର ଚତୁର୍ଥ ଘର ଦେଇ ଗତି କରିବ। ଏହା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କିଛି ନକାରାତ୍ମକ ପରିମାଣର ସୂଚକ। ତେଣୁ ନିଜ ତଥା ପାରିବାରିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ବିଶେଷ ଯତ୍ନ ନେବା ଏବଂ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏ ଥିଲା ମିଥୁନ ରାଶି ବିଷୟରେ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କର୍କଟ ରାଶି ବିଷୟରେ। କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଗୃହକୁ ବନ୍ଧୁ ଅତିଥିଙ୍କ ଆଗମନ ଘଟିପାରେ। ଉତ୍ତମ ପାନ ଭୋଜନ ଏବଂ ବସ୍ତ୍ର ଆଭୂଷଣରେ ସୁଖୀ ହେବେ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଉନ୍ନତି, ଅଳ୍ପ ଦୂର ଯାତ୍ରା ଏବଂ ବକେୟା ଅର୍ଥଲାଭ ଯୋଗ ରହିଛି। ଉଦ୍ୟମରେ ସଫଳତା ପାଇପାରିବେ। ଖ୍ୟାତି ବଢ଼ିବ। ବକେୟା ଟଙ୍କା ପାଇପାରନ୍ତି। ବ୍ୟବସାୟରେ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ଆଶା କରିପାରନ୍ତି। ପରିବାରରେ ହସ ଖୁସିର ବାତାବରଣ ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଆପଣ ବହୁତ ଭଲ ଖାଦ୍ୟ, ପୋଷାକ ଏବଂ ଭୋଗ୍ୟ ବସ୍ତୁ ପାଇପାରିବେ। ଆପଣ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିସ୍ଥିତି ଏବଂ କରାଯାଇଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଖୁସି ଦେବ। ମନରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସନ୍ତୁଷ୍ଟିର ବାତାବରଣ ରହିବ। ମୋଟାମୋଟି ଭାବେ ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କର ବେଶ ଭଲରେ କଟିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ଅର୍ଥ ଲାଗି କେତେକ ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ଖର୍ଚ୍ଚ ବଢ଼ିପାରେ। ଶୁଭ କର୍ମର ଶୁଭ ଓ ଅଶୁଭ କର୍ମର ଅଶୁଭ ଫଳ ନିଜ ଉଦ୍ୟମ ଅନୁଯାୟୀ ମିଳିବ। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଆପଣଙ୍କର ଜନ୍ମ ରାଶିରୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଘର ଦେଇ ଗତି କରିବେ। ଖର୍ଚ୍ଚ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିବେ। ଏ ଥିଲା କର୍କଟ ରାଶି ବିଷୟରେ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସିଂହ ରାଶି ବିଷୟରେ। ଆଜି ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ବ୍ୟବହାର ବେଳେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ସଚେତନ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। କୌଣସି ପ୍ରକାର ବିବାଦ ଭିତରେ ପଶିଲେ ତାହା ବୃଥା ଝଗଡ଼ା ରୂପ ନେଇପାରେ। ନିଜର ସମ୍ମାନ ଏବଂ ପ୍ରତିଷ୍ଠାର ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ପ୍ରଯତ୍ନ କରନ୍ତୁ। ଅଫିସରେ କିଛି ବାଧା ଉପୁଜିପାରେ, କିନ୍ତୁ ତାହା ସ୍ଥାୟୀ ହେବ ନାହିଁ। କଠିନ ପରିଶ୍ରମର ଫଳାଫଳ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମିଳିବ। ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖି ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ହ୍ରାସ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ବିଶେଷତଃ ଆଖିଜନିତ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଏଣୁ ଆଖି ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ସତ୍ ଚିନ୍ତା ଓ ସତ୍ କର୍ମରେ ନିବିଷ୍ଟ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଅନିୟନ୍ତ୍ରିତ କ୍ରୋଧ ଉପରେ ଅଙ୍କୁଶ ରଖନ୍ତୁ। ମାନସିକ ଅବସାଦ ଠାରୁ ଦୂରରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ହରାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହା ଏକ କଷ୍ଟକର ସମୟ। ଖର୍ଚ୍ଚ ବଢ଼ିପାରେ। ଯତ୍ନର ସହିତ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରିୟଜନମାନଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ। ଅନିୟନ୍ତ୍ରିତ କ୍ରୋଧକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଏହା କୌଣସି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ନୁହେଁ, ବରଂ ସମସ୍ୟା ବୃଦ୍ଧିକାରକ। ବସ୍ତ୍ର ଆଭୂଷଣ ପ୍ରାପ୍ତି ଓ ବନ୍ଧୁ ମିଳନ ଯୋଗ ଅଛି, କିନ୍ତୁ କଳହ ମକଦ୍ଦମା, ଦୂରଯାତ୍ରା, ଯାନବାହନ ଓ ପଶୁ କ୍ରୟ ପାଇଁ ଆଜି ଦିନଟି ଅନୁକୂଳ ନୁହେଁ। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଆପଣଙ୍କ ଜନ୍ମ ରାଶି ଦେଇ ଗତି କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏକ ସକାରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିପାରେ। ଏହି ସମୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁସ୍ୱାଦୁ ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇବ। ଏ ଥିଲା ସିଂହ ରାଶି ବିଷୟରେ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କନ୍ୟା ରାଶି ବିଷୟରେ। ଆପଣ ଶାରୀରିକ ଭୋଗବିଳାସ ଏବଂ ଭଲ ପୋଷାକ, ସୁଗନ୍ଧ ଦ୍ରବ୍ୟ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଇସ୍ପିତ ବିଶ୍ୱବସ୍ତୁ ପାଇପାରନ୍ତି। ସର୍ବୋତ୍ତମ ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ପରିଚିତମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହି ସମୟରେ ସାକ୍ଷାତ କରିବେ। ବିପରୀତ ଲିଙ୍ଗ ସହିତ ବନ୍ଧୁତା ବଢ଼ିପାରେ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ଆନନ୍ଦ ମିଳିବ। ଶରୀରରେ ସୁସ୍ଥତା ଅନୁଭବ କରିବେ। ତଥାପି ନିଜ ଭାବନା ପ୍ରତି ଅତ୍ୟଧିକ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ନ ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହା ମଧ୍ୟ ଏକ ଭଲ ସମୟ। ପୁରୁଣା ଋଣ, ଅନୈତିକ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଅଗ୍ରଗତି ହୋଇପାରେ। ବୃଥା ଭ୍ରମଣ, ବ୍ୟୟ ଓ ଅର୍ଥହାନି ଘଟିପାରେ। ନୂତନ ଦ୍ରବ୍ୟ କ୍ରୟ ବା ସତ୍ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଦାନ କରିପାରନ୍ତି। ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହି ସମୟ ଅସୁବିଧାରେ ପକାଇପାରେ। ଖର୍ଚ୍ଚ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ବୃଥା ଅପଚୟରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଆଖିରେ ସଂକ୍ରମଣ ହୋଇପାରେ, ତେଣୁ ଆଖିର ବିଶେଷ ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ। ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଆପଣ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଏବଂ ଅସ୍ଥିରତା ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲା ବେଳେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ସଜାଗ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ନିଜର ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଭଲ ଭାବେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରନ୍ତୁ। ସମ୍ପର୍କୀୟମାନଙ୍କ ସହିତ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ବୃଥା ଶତ୍ରୁତା ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ମାନ ଏବଂ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଯତ୍ନ ନେବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଚିନ୍ତାର ବାଦଲ ହଟିଲା ପରେ ଆପଣ ମାନସିକ ହାଲୁକାପଣ ଅନୁଭବ କରିବେ। ମନରେ ଉତ୍ସାହର ସଞ୍ଚାର ହେବ।
ଏହି କାରଣରୁ ଦିନର ସମୟ ଆନନ୍ଦପୂର୍ବକ ବିତିବ। ଭାଇ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଳାମିଶା ବଢ଼ିବ। ଆଜି କୌଣସି ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ ବନାଇ ପାରିବେ। କୌଣସି ଛୋଟ ଯାତ୍ରାର ଆୟୋଜନ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଏ ଥିଲା କନ୍ୟା ରାଶି ବିଷୟରେ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ତୁଳା ରାଶି ବିଷୟରେ। ଆଜି ଆପଣ ନିଜର ବାଣୀ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିବେ, ଅନ୍ୟଥା ଲଢ଼ାଇ ଝଗଡ଼ା ହେବାର ଆଶଙ୍କା ଅଛି। ଖର୍ଚ୍ଚ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିବା ଅତି ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ଧନ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଦେବା ନେବାରେ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ହୋଇପାରେ। ପରିବାରଜନମାନଙ୍କ ସହିତ ମନମାଳିନ୍ୟର ପ୍ରସଙ୍ଗ ବନିପାରେ। କ୍ରୋଧ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିବେ। ଆଜି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିବାକୁ ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ଖାଇବା ପିଇବାର ଧ୍ୟାନ ଯଦି ନ ରଖିବେ ତେବେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ହୋଇପାରେ। ପରିଜନମାନଙ୍କ ସହିତ ବିବାଦର ସ୍ଥିତି ହୋଇପାରେ। ସଚେତ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଜି ନୂଆ କାମର ପ୍ରାରମ୍ଭ ନ କରିବା ପାଇଁ ଉପଦେଶ। ଖର୍ଚ୍ଚ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିବେ। ଆଜିର ଦିନ ମନକୁ ଶାନ୍ତ ଏବଂ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲିତ ରଖିବା ପାଇଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ନାମ ସ୍ମରଣ ଏକମାତ୍ର ଉପାୟ ଅଟେ। କ୍ରୋଧ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିବେ। ଅନୈତିକ କୃତ୍ୟ ଏବଂ ନକାରାତ୍ମକ ବିଚାରରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଆର୍ଥିକ ଅସୁବିଧା ହୋଇପାରେ। ଆମୋଦ ପ୍ରମୋଦ ପଛରେ ଧନ ବ୍ୟୟ ହୋଇପାରେ। ଜୀବନ ସହିତ ସୌମ୍ୟତା ରଖନ୍ତୁ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ବ୍ୟାପାରରେ ଭାଗିଦାରୀ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ଖରାପ ନ ହେଉ ଏହାର ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ। ବାଣୀ ଏବଂ ବ୍ୟବହାରକୁ ଆଜି ସନ୍ତୁଳିତ ରଖିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। କିଛି ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରି ଦିନରେ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ରହିବ। ଏ ଥିଲା ତୁଳା ରାଶି ବିଷୟରେ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ବିଛା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଷୟରେ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ମନୋରଞ୍ଜନର ଭରପୁର ସାଧନ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ। ମିତ୍ରମାନଙ୍କ ଏବଂ ସ୍ନେହିଜନମାନଙ୍କ ସହିତ ଆନନ୍ଦର ସମୟ ବିତାଇବେ। ପର୍ଯ୍ୟଟନର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ ଅଧିକ ବିଚାର କାରଣରୁ ମାନସିକ ରୂପରେ ଆପଣ ଅସୁବିଧା ଭୋଗିପାରନ୍ତି। ବାଣୀ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିବେ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ହରେକ ମାମଲାରେ ଅନୁକୂଳତାର ଅନୁଭବ ହେବ। ଘରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ସ୍ଥାପିତ ହେବ। ଏହାଦ୍ୱାରା ମନ ପ୍ରସନ୍ନ ରହିବ। ସୁଖପ୍ରଦ ଘଟଣା ଘଟିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ। ରୋଗୀ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ସୁଧାର ହେବ। ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତିର ଆଶା ରହିଛି। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଯୋଗ ମିଳିବ। ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଆଜି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ବିଶେଷ କୃପା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆଜିର ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ଅଟେ। କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ମିଳିବାରୁ ଆଜି ଆପଣ ଆନନ୍ଦିତ ରହିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଯଶ କୀର୍ତ୍ତିରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ପାରିବାରିକ ବାତାବରଣ ଅନୁକୂଳ ରହିବ। ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ରୂପରେ ଆପଣ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲିତ ଅନୁଭବ କରିବେ। ବ୍ୟାପାର ଏବଂ ଭାଗିଦାରୀରେ ଲାଭ ହେବ। ଆଜି ଆପଣ ନିଜର ପସନ୍ଦର ବିଷୟ ଉପରେ ଏବଂ ଅଧିକ ସୂଚନା ଏକାଠି କରିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର କଳ୍ପନା ଏବଂ ସୃଜନ ଶକ୍ତିର ପ୍ରଗତିରେ ସନ୍ତୋଷ ଅନୁଭବ କରିବେ। ବ୍ୟର୍ଥ ବାଦବିବାଦ କିମ୍ବା ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ନ ପଡ଼ିବା ପାଇଁ ଉପଦେଶ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମାମଲାରେ ପାଚନତନ୍ତ୍ର ସମ୍ବନ୍ଧିତ ସମସ୍ୟା ହୋଇପାରେ। ଏଥିଲା ବିଛା ରାଶି ବିଷୟରେ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଧନୁରାଶି ବିଷୟରେ। ପ୍ରିୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ମିଳନ ସାକ୍ଷାତ ସୁଖଦ ରହିବ। ଲିଖନ କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ସୃଜନାତ୍ମକ ପ୍ରବୃତ୍ତି ପାଇଁ ଆଜିର ଦିନଟି ଶୁଭ ଅଟେ। ବୌଦ୍ଧିକ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଲାଭ ନେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଆପଣ ଭାବିପାରନ୍ତି। ବୌଦ୍ଧିକ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଭାଗ ନେବାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଯଶ ଏବଂ କୀର୍ତ୍ତିରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ମାନସିକ ଏବଂ ଶାରୀରିକ ଆଳସ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ପରିବାରରେ ବଡ଼ ମନମାଳିନ୍ୟ ନ ହେଉ ଏହାର ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ। ମାତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ହୋଇପାରେ। ଆର୍ଥିକ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଏବଂ ସାର୍ବଜନିକ ଜୀବନରେ ମାନହାନି ନ ହେଉ ଏହାର ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ। ଜମି ବାହନ ଆଦିର ସଉଦା କରିବା କିମ୍ବା ତାହାର କାଗଜପତ୍ର ବନାଇବାରୁ ଆଜି ଦୂରରେ ରହିବାକୁ ଉପଦେଶ। ମହିଳା ବର୍ଗଙ୍କ ଠାରୁ ତଥା ପାଣିରେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। ଲାଭ ହେବ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଦିନ ଶୁଭଫଳଦାୟୀ ଅଟେ। ଆର୍ଥିକ ମାମଲାର ଆୟୋଜନ ହେବ। ବସ୍ତ୍ରାଭୂଷଣ ଏବଂ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ପଛରେ ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ମାତାଙ୍କ ଠାରୁ ଲାଭ ହେବ। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ ବିଚାରରେ ଶୀଘ୍ର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ନୂଆ କାମର ଆରମ୍ଭ ବୁଝି ବିଚାରି କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣ ନିଜର ପସନ୍ଦ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ଅଧିକ ଖୋଜିବେ। ଆପଣଙ୍କର ମନ ଶାନ୍ତ ଏବଂ ପ୍ରସନ୍ନ ରହିବ। ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଅଧିକ ମିଳାମିଶା ରହିବ। ନୂଆ କାମର ପ୍ରାରମ୍ଭ ଆଜି କରିପାରନ୍ତି। ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ତଥା ମିତ୍ରମାନଙ୍କ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆଗମନ ହେବାର ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଏଥିଲା ଧନୁରାଶି ବିଷୟରେ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମକର ରାଶି ବିଷୟରେ। ବନ୍ଧୁମାନେ ତଥା ମିତ୍ରମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆଗମନ ହେବାରେ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରିବେ।
ଭାଗ୍ୟ ବୃଦ୍ଧିର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ଆପଣ ଆନନ୍ଦିତ ଅନୁଭବ କରିବେ। ପରିଜନମାନଙ୍କ ସହିତ ପାରିବାରିକ ପ୍ରଶ୍ନର ଚର୍ଚ୍ଚାର ଆୟୋଜନ ହୋଇପାରେ। ଆଜି ଭାଗ୍ୟ ବୃଦ୍ଧିର ଯୋଗ ରହିଛି। ମହିଳାମାନଙ୍କ ପଛରେ ଧନ ବ୍ୟୟ ହୋଇପାରେ। ଜମି, ବାସଗୃହ, ବାହନ ଆଦିରେ ସୌଦା ସମ୍ଭାଳି କରି କରନ୍ତୁ। ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ବାଣୀ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚାଇବ। ଏଥିପାଇଁ ବିଚାର କରି କଥା ହେବେ। କୁଟୁମ୍ବମାନଙ୍କ ସହିତ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ସୃଷ୍ଟି ନ ହେଉ ଏହାର ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଧ୍ୟାନ ରଖିବାକୁ ହେବ। ସେୟାର ସଟ୍ଟା ପ୍ରଭୃତି ଗୁଡ଼ିକରେ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ ପାଇଁ ଆୟୋଜନ ହେବ। ଗୃହିଣୀମାନଙ୍କର ମାନସିକ ଅସନ୍ତୋଷ ଭାବନା ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଧ୍ୟୟନରେ ମନ କମ୍ ଲାଗିବ। ଆଜି ଧାର୍ମିକ ବିଚାର ସହିତ କାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ଅଧିକ ବାଦ ବିବାଦରେ ପରିବାରର ବାତାବରଣ ଖରାପ ହୋଇପାରେ। ପରିଜନମାନଙ୍କ ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅସୁବିଧା ହୋଇପାରେ। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ମନ ଚିନ୍ତାମୁକ୍ତ ହୋଇପାରେ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ବୃଦ୍ଧିର ଯୋଗ ରହିଛି। ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ରୂପରେ ସୁସ୍ଥତା ଏବଂ ସତେଜ ରହିବେ। ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆପଣଙ୍କ ଦିନଟି ଲାଭଦାୟୀ ରହିବ। ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ତଥା ମିତ୍ରମାନଙ୍କ ସହିତ ସୁରୁଚିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୋଜନର ଆନନ୍ଦ ନେବେ। ପର୍ଯ୍ୟଟନର ମଧ୍ୟ ଆୟୋଜନ ହେବ। ଏଥିଲା ମକର ରାଶି ବିଷୟରେ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କୁମ୍ଭ ରାଶି ବିଷୟରେ। ଆଜି ଆପଣ ଚିନ୍ତନ ଶକ୍ତି ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶକ୍ତିର ପ୍ରଭାବକୁ ବୁଝିପାରିବେ। ନକାରାତ୍ମକ ବିଚାରକୁ ଦୂରରେ ରଖିବାରେ ଲାଭ ହେବ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ମନ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲିତ ରହିବ। ଗଭୀର ଚିନ୍ତନ ଶକ୍ତି ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଦୁଇଟିରେ ଆପଣଙ୍କର ମନ ବୁଡ଼ି ରହିବ। ନକାରାତ୍ମକ ବିଚାରକୁ ମନରୁ ବାହାର କରନ୍ତୁ। ବାଣୀ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିବେ। କୋର୍ଟ କଚେରୀ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଜି ସମ୍ଭାଳି କରି କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣ ଏକାଗ୍ରତା ଅନୁଭବ କରିବେ। ନିଜର କାମକୁ ଭଲ ଭାବରେ କରିବାର ପ୍ଲାନିଂ କରିପାରନ୍ତି। ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ପଛରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। କଚେରୀରେ କାମର ଅତ୍ୟଧିକ ସାବଧାନ ରହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ବାଣୀ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖି ଫାଲତୁ ଝଗଡ଼ାରୁ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ। ଅଳ୍ପକାଳୀନ ଲାଭରୁ ଲୋଭ ଭାରି ପଡ଼ିପାରେ। କାହା ସହିତ ଧନ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ବ୍ୟବହାର ନ କରିବା ତଥା କୌଣସି ବିବାଦରେ ନ ପଡ଼ିବା ପାଇଁ ଉପଦେଶ। ମନ ଏକାଗ୍ର କରିବାର ପ୍ରୟାସ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଖର୍ଚ୍ଚ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିବାକୁ ହେବ। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ସୁଧାର ହେବ। ମିତ୍ରମାନଙ୍କର ଉପହାର ଆଦି ମିଳିବ। ଏଥିଲା କୁମ୍ଭ ରାଶି ବିଷୟରେ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମୀନ ରାଶି ବିଷୟରେ। ଆଜିର ଦିନଟି ଆମୋଦ ପ୍ରମୋଦରେ ବିତିବ। ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ରୂପରେ ଆପଣ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରିବେ। ମିତ୍ର ଏବଂ ପରିଜନମାନଙ୍କ ସହିତ ଯାତ୍ରା କିମ୍ବା ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳକୁ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇ ଆନନ୍ଦ ଉଠାଇ ପାରନ୍ତି। ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଭୋଜନର ସ୍ୱାଦ ନେଇପାରିବେ ଏବଂ ନୂଆ ବସ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ କ୍ରୟ କରିବେ। ବାହନ ସୁଖ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କର ମାନ ସମ୍ମାନ ଏବଂ ଲୋକପ୍ରିୟତା ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହେବାର ସଂକେତ ଅଛି। ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ଆଜିର ଦିନଟି ଲାଭଦାୟକ ଅଟେ। କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସହିତ କାମ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କର ସହଯୋଗ ମିଳିବ। ପରିଜନମାନେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଆଜି ଆନନ୍ଦପୂର୍ବକ ସମୟ ବିତାଇବେ। ମାନସିକ ରୂପରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ଅନୁଭବ କରିବେ। ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ବିଜୟ ମିଳିବ। କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯଶ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆଜି ସୃଜନାତ୍ମକ ଏବଂ କଳା ସମ୍ବନ୍ଧିତ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଦିନ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଟେ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଅଭ୍ୟାସର ନିଜ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ। ସ୍ନେହିଜନମାନଙ୍କ ଏବଂ ମିତ୍ରମାନଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ହେବ। ଶାରୀରିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଭଲ ରହିବ। ତଥାପି କ୍ରୋଧ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିବେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ମାନସିକ ଏକାଗ୍ରତା ବନି ରହିବ। ଏଥିଲା ସମସ୍ତ 12ଟି ରାଶିର ରାଶିଫଳ ବିଷୟରେ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଥିବ ତେବେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଏବେ ରହୁଛି। ନମସ୍କାର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।